आजादी दिहाड़े यानी 15 अगस्त तो पहला कुरुक्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਇਨਾਗਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ, ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ। बीजेपी ने की मूसेवाला कतलकांड की सीबीआई जांच की मांग। तरन चुग बोले पंजाब सरकार क्यों कर रही है सीबीआई जांच तो किनारा, परिवार कर रहा है मांग। बीसी विवाद तो बाद सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाल की मुलाकात। सेहत विभाग की मीटिंग दे विच होए हाजिर। कोविड नूं लैके मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे नाल कीती मुलाकात। सरावां ते जीएसटी ਅਤੇ पंजाब दे होर मुद्दिआं दे उत्ते होई चर्चा। पंजाब दे लई विशेष पैकेज दी भी मांग। लहरागागा दे विच लोकां ते प्रशासन दे विचाले बणी सहमति। इलाका वासियों ने खोलिया स्कूल दा ताला। अध्यापकां दी घाट कारण स्कूल नूं जड़िया गया सी जिंदरा। पंजाब के पशु पालकों की वधी परेशानी। हजारां पशु लंपी स्किन बीमारी के शिकार। पंजाब सरकार ने जारी किया अलर्ट। पशु पालन विभाग के मुलाजमां दीयां छुट्टियां रद्द। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच असीं तुहानूं पंजाब दी हर खबर दे नाल रूबरू करवावांगे जो तुहाडे नाल जुड़ी हुई है, जो लोकां दीयां समस्यावां ने वो भी सरकार दे कन्नां तक पहुंचाउण दी कोशिश करांगे। शुरुआत अज करन जा रहे हैं। सब तो पहला 15 अगस्त नेड़े आ रहा, आजादी दिहाड़ा नेड़े आ रहा है ते उस तो पहला एक वड्डी साजिश नूं नाकाम कर दिता गया है। कुरुक्षेत्र जीटी रोड के उत्ते धमाका खेत समग्री बरामद की गई है। हरियाणा एसटीएफ ने तरनतारन के एक शख्स को काबू किया ते गिरफ्तार मुलजम की निशानदेही के उत्ते विस्फोटक बरामद किया गया है। मुलजम तो पहला डेटोनेटर और टाइमर बरामद कर लिया गया सी। पुलिस ने उसको काबू किया ते उस तो बाद उसकी निशानदेही के उत्ते, क्योंकि डेटोनेटर और टाइमर के नाल जिहड़ा एक्सप्लोजिव हुंदा है, धमाका खेत समग्री हुंदी है, वो भी लाजमी तौर पर होएगी। तो पुछ पड़ताल दे विच फिर उसने दस्सिया उसकी निशानदेही के उत्ते जीटी रोड के नेड़े तो यह बरामदगी की गई है। 15 अगस्त तो पहला बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। वड्डी खबर है इस समय देश के लिए। लाल किले के उत्ते देश के प्रधानमंत्री 15 तरीक को झंडा फहराउणगे ते लाल किले तो कुरुक्षेत्र देखा जाए करीब 150 किलोमीटर या पौने 200 किलोमीटर दिल्ली तो दूर है। तो इत्थे यह समग्री बरामद होना अपने आप दे विच कई सवाल खड़े करती है। खैर मुलजम हुण पुलिस की गिरफ्त दे विच है। उसकी निशानदेही के उत्ते बरामद की गई है। धमाका खेत समग्री डेटोनेटर टाइमर उस तो बरामद किया गया है। तो हुण इस पूरे मामले के तुहानूं दस दईए कि अगे जांच जारी है कि कला सी कौन सी इस दे नाल ते इस दे लिंक पंजाब दे नाल जुड़ रहे हैं, सरहदी जिले तरनतारन दे नाल जुड़ रहे हैं। ये शख्स जो काबू किया गया तरनतारन का रहने वाला दस्सिया जा रहा है और 15 अगस्त तो पहला कोई वड्डी साजिश नूं अंजाम देण दी फिराक दे विच सी। तो हुण पुलिस एजेंसियां लाजमी तौर पर इस तो पुछ पड़ताल करनगियां कि आखिर की कुछ इन्हां दे मंसूबे सी, कौन कौन इस दे विच शामिल है, कि इन्हां दा टारगेट सी और कित्थों ये आया सी, कित्थों समान या जिहड़ा ये धमाका खेत समग्री है उत्थे पहुंचिया किवें, कौन उत्थे रख के गया सी। बहुत सारे सवाल ने जो लाजमी तौर पर पुलिस पुछ पड़ताल दे विच हुण जानना चाहुंदी होवेगी। शाहबाद अंबाला हाईवे पर मिर्ची रोड के साथ में जंगल पेड़ के नीचे एक लिफाफे में RDX बरामद हुआ है और एक आरोपी काबू किया गया है जो तरनतारन जिले का रहने वाला है। और ये STF की टीम ने इनको काबू कर शाहबाद पुलिस के हवाले किया है और तफ्तीश अभी जारी है, पूछताछ कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे। पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। STF की टीम ने कुरुक्षेत्र के पास यानी कि जीटी रोड पर मिर्ची होटल के पास RDX भारी मात्रा में RDX पकड़ा है और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि उस RDX को डिफ्यूज कर दिया गया है। STF की टीम के साथ साथ कुरुक्षेत्र पुलिस को कामयाबी मिली है। एक वो कमरा है, देखिए यहाँ पर हम आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा सकते हैं कि वो STF की टीम बाहर तैनात है और बिल्कुल सामने वाले कमरे में STF की टीम उस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार दहशतगर्द का क्या मकसद रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन
15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगा हुआ है। तमाम जगहों पर छानबीन की जा रही है कि आखिरकार दहशतगर्द कहाँ दहशत फैलाना चाहता था। तारन का ये रहने वाला शख्स है जिससे इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव RDX बरामद किया गया है और उसको फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बात की जाए 1 से 1.5 किलो RDX एक्सप्लोसिव बरामद होना पुलिस के लिए भी सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था क्योंकि GT रोड के पास जो होटल है मिर्ची रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस होटल है, उसके आसपास तमाम होटल हैं और वहाँ से जिस तरह से RDX भारी मात्रा में बरामद किया जाता है और फिर उसके बाद आनन फानन में STF की टीम होती है, बॉम्ब डिस्पोजल की टीम होती है, उसको फिलहाल डिफ्यूज कर दिया गया है। और जिस तरह से बिल्कुल मेरे सामने STF की टीम तैनात है और इस कमरे में जो ASP करण गोयल हैं और तमाम जो STF की टीम है वो कोई फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं कि एक्सप्लोसिव जहाँ दहशतगर्द कर लाने का क्या मकसद रहा था और इतना बड़ा भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पहुँचाने का क्या मकसद था, आखिरकार क्या मकसद रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से करनाल की घटना हुई, करनाल के साथ तो नहीं जुड़े हुए, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी और जांच के बाद निकलकर सामने आएगा कि दहशतगर्द अपनी दहशत को अंजाम कहाँ देना चाहता था। अशोक यादव, न्यूज़ 18, शाहबाद मारकंडा। खैर धमाका खेस समग्री जिस तरीके नाल बरामद हुई है उसने एक बारी मुड़ तो अलर्ट तो जरूर कर दिता है सारियां एजेंसियां नूं। अगली खबर का रुख करते हैं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच बीजेपी ने भी CBI जांच की मंग कर दी है। नाल ही पंजाब सरकार ते सवाल भी बीजेपी आगू खड़े कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं करीब 2.5 महीने हो चुके हैं, पर अजे तक एक शूटर ते मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। एक पासे पुलिस की कार्रवाई चल रही है, उधर बीजेपी ने इस मामले ते CBI जांच की मंग कर दी है। न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते तरन चुग ने कहा कि जो परिवार CBI जांच की मंग कर रहा है तो पंजाब सरकार CBI नूं जांच सौंपण तो किनारा क्यों कर रही है। मूसेवाला साहब ते फादर साहब बजुर्ग देश के गृह मंत्री नूं मिल रहे हैं और वो CBI जांच की मंग करते, असी क्यों नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं यह वर्क CBI NIA नूं रिकमेंड कर। उधर तरन चुग ने सरकार नूं सवाल भी पूछा कि जो इस कतलकांड नूं इंटरनेशनल पद्धर ते गैंगस्टरां ने अंजाम दिता है तो केंद्रीय एजेंसियां नूं जांच क्यों नहीं दी जा रही। उधर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच इस्तेमाल बुलैरो नूं लैके पुलिस सूत्रां दे हवाले तो एक बड़ी जानकारी भी सामने आई। पुलिस जांच दे विच सामने आया कि इसी साल फरवरी दे विच फतेहपुर दे आदित्य नाम दे शख्स तो बुलैरो खरीदी गई सी, जिसनूं राजस्थान दे बीकानेर दे एक हार्डकोर क्रिमिनल रोहित गोधारा ने अपने गुरगे महेंद्र सहारन दे जरिए खरीदिया सी। महेंद्र सहारन ने राजस्थान दे सरदार शहर निवासी अरशद अली नूं बुलैरो गड्डी दित्ती सी, जो वापस फतेहाबाद दे रस्ते पंजाब दे विच दाखिल हुई। 29 मई नूं इसी बुलैरो दे विच सवार होके 4 शूटर्स प्रियवर्त फौजी, दीपक मुंडी, कशिश अते अंकित सिरसा मूसा पिंड पहुंचे सन अते मूसेवाला दा कतल करके फरार हो गए सी। बुलैरो सवार 4 दे विचों 3 शूटर्स नूं पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जदों कि एक दीपक मुंडी अजे भी फरार है। तो खुलासे लगातार सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़े मामले दे विच हो रहे हैं, पर इस सब दे विचाले दीपक मुंडी दी भाल अजे भी जारी है, जो पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। हुण खबर कैनेडा दे नाल जुड़ी हुई। कैनेडा दी पुलिस ने 11 क्रिमिनल्स तो पब्लिक सेफ्टी वार्निंग जारी की है, पर 11 अपराधियों की इस लिस्ट दे विच 9 पंजाबी मूल दे गैंगस्टर। एक क्रिमिनल्स गैंगवार दे नाल जुड़े दसे गए ने। लोकां नूं अपील की गई है कि जिथे भी नजर आउण इन्हां तो बच के रहन। ब्रिटिश कोलंबिया इन्फोर्समेंट यूनिट दी लिस्ट दे विच जगदीप चीमा, बरिंदर धालीवाल, गुरप्रीत धालीवाल, समरूप गिल, समदीप गिल, सुखदीप पंसल, अमरप्रीत समरा, रविंदर समरा ते शकील बसरा दा नाम शामिल है। इस तो अलावा रिचर्ड जोसेफ अते एंडी दा नाम भी शामिल है। हालांकि इन्हां दे विच सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ते मोहाली इंटैलीजेंस ऑफिस दे उत्ते अटैक करवाउण वाले गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा दा नाम शामिल नहीं। यह दोवें कैनेडा दे विच बैठ के ही भारत दे विच क्राइम करवा रहे ने। खैर जांच तो लाजमी तौर पर हो रही है, पर दूजे पासे जो कैनेडा दे विच भी गैंगस्टरां दी लिस्ट जारी की जाए और 11 दे विचों 9 पंजाब दे नाल ताल्लुक रखते होण, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर खेडां नूं लैके पंजाब सरकार नवे कदम चुकण जा रही है, जिस नूं लैके मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी।
ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात करी और उनसे पंजाब की ओर से और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से, पूरी संगत की ओर से ये बेनती करी है कि वो 12% जीएसटी वापस लिया जाए। ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏ ਫਰਾਂਸ, ਬੀ ਇਟਲੀ, ਸੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਾਂ ਡੀ ਸਵੀਡਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ गांधी ने कहा कि हुण सत्याग्रह नहीं रण होगा। आप नेशनल हेल्प की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈਰਾਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪੀਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਦਾ ਬਲਟਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। अच्छा जी। ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਊਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਬਣਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ, ਕੱਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਬਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਭੇਜਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ। ਹਾਂ ਭੇਜਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਭਈਆ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦਾ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੈਠਕ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੀ। ਖੈਰ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-250 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਧਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 2 ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਹਿਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਣੇ 3 ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 7 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ। 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 1113 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 2021-2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1113 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।